나 기말고사 치는데 이번 년도 기말고사 치는데 아까 팔찌랑 같이 주지 않아서 지금 네네네 일단 앉아 계신 분들은 그렇고 저쪽에서 그냥 컴퓨터를 채워줄 수밖에 없어요. 힘들다 지금 Film screening with Golder Institute. I'm the MC of today's event, the JIF Parents Committee Chairman, Han Suk-shin. I am the member of Children Committee, Jin Ha-song. 통역은 지프, 해외 어린이 청소년위원회 권지민 위원장님께서 맡아주고 계십니다. 오늘의 행사는 주한 독일문화원과 김포 국제청소년영화제가 함께 준비했습니다. 행사 준비를 위해 김포 국제청소년영화제 운영위원회에서 모두 나와주셔서 봉사를 해주고 계신데요. 여러분 주변에 계신 자원활동가 분들은 모두 영화제를 위해 1년 내내 노력해주시는 김포 시민과 영화를 사랑하는 사람들로 이루어진 운영위원들이십니다. 노고에 진심으로 감사드립니다. The interpreter of today's event is by Jimmy Kwon, the chairman of the Overseas Youth and Kids Operation Committee. The Golden Institute and the Gimpo International Youth Film Festival work together for today's event. Today, the member of Operation Committee of the Gimpo International Youth Film Festival have come to serve. People who are next to you are all who work hard for the film festival whole year made of citizens of Gimpo and film lovers. Thanks for all your work. 김포 국제 청소년 영화제는 영화제가 처음 시작한 해인 2018년도부터 다양한 국제 문화 교류 행사를 진행하고 있습니다. 오늘 주한 독일 문화원이 추천한 동서독 통일과 당시 청소년의 일상에 관한 코미디 영화 두 편을 보실 수 있습니다. 먼저 린더 스만 감독님의 영화 태양의 거리를 함께 감상하시고 주한 독일 문화원 문화부 프로그램 큐레이터이신 최효정님께서 영화 상영 안내 및 시네마 토크 안내를 해드릴 예정입니다. 엄마, 독일하면 무엇이 가장 먼저 떠오르세요? The Gimpo International Youth Film Festival has done various international cultural exchange since 2018, the year festival started. Today we are going to make two comedy films about youth's daily life in the unity period of Germany, which is the Golden Institute has recommended. First, we are going to watch director Linder Hausmann's film Soldernari, and we are going to have cinema talk and have some information with the Golden Institute program creator Woo Young-choi. Mom, when you think of Germany, what is the first thing that comes to mind? 내 생각에는 베를린 장벽? 세계 분단 국가 중 하나였던 독일은 베를린 장벽이 무너지면서 통일되었지만 우리나라 대한민국은 아직 3파선으로 나뉘어져 있지. 지금 우리가 함께한 이곳 애기봉 평화생태공원은 북한과 겨우 1.2km 떨어져 있어서 북한의 모습을 한눈에 볼 수 있어. 딸은 북한을 바라보며 어떤 생각이 들었어? I think the Berlin Wall. While Germany was one of the divided countries around the world, at the time the world that storied, it was united. However, we are still divided with the 3-8 lines. Here in Angbong Peace Ecology Park is only 1.2 kilometers away from the North Korea, since we can see the aspect of the country. How do you feel after watching the North Korea? 저희랑 많이 다를 거라고 생각했는데 직접 보니 비슷한 점이 많은 것 같아요. 그리고 만약 통일이 돼서 북한에 갈 수 있게 된다면 평양에 가서 평양냉면을 먹어보고 싶어요. I thought those who live in North are quite different from us. And after I see it, I find myself wrong. And if we unite our hands, I would like to go Pyongyang and have some Pyongyang 냉면. 와! 진아가 제일 좋아하는 냉면이 평양에서 유명하다니 나도 꼭 같이 가서 먹어야겠다. 저희랑 여기에 함께 하신 모든 분들이 꿈꾸는 통일이겠죠? 자, 그럼 멜라니 보노 게테 인스튜트 동아시아 지역 문화부장 겸 주한 독일문화원
문화부장님께서 환영사를 해주시겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Wow, Gina's program and the famous Pyongyang surrounds definitely gone together. It must be the unification of everyone who has been dreamed of. Now, Melanie Bono, Director of Cultural Programs East Asia, Gordon Institute Korea, who would give a welcome speech. Please welcome with applause. Hello everyone, I'm really happy to be here. My name is Melanie Bono and I'm the Director of Cultural Programs at the Goethe Institute Korea. We are the official cultural institute of Germany. I'm really happy that we can be together today at this very symbolic and special place, and I think this place reminds us about the value of peace and how important it is to actively pursue peace in our activities. And culture has the power to build bridges through giving us access to very diverse experiences that we might not be able to make ourselves, but we can learn from other people. And the experience of two divided countries connects Korea and Germany. 안녕하세요. 멜라니 보노, 괴테 인스티튜트 동아시아 지향 문화부장 겸 주한 독일 문화원 문화부장입니다. 일단 이런 행사에 저를 초대해 주셔서 정말 감사드리고, 이런 상징적이고도 특별한 평화를 상징하는 장소에서 이런 만남을 갖게 돼서 정말 기쁩니다. 우리는 문화에 대해서 생각할 때 이런 문화를 정말 우리 스스로 나서서 찾아가기는 쉽지 않은데, 함께 이런 문화를 나눈다면 이런 경험들이 모여서 정말 좋은 경험이 되는 것 같습니다. 한국과 독일은 분단 국가라는 그런 비슷한 경험을 통해서 이런 좋은 자리에서 만남을 가질 수 있어서 정말 영광이라고 생각합니다. So the two films that we are going to see this afternoon, they give us the opportunity to learn about a serious issue in a very light and I hope enjoyable and pleasurable style. It shows the situation in East Germany shortly before and during the time when the Berlin Wall came down. 오늘 준비된 두 가지 영화는 우리가 심각한 그런 문제라고 생각하는 그런 통일에 관련된 내용을 담았는데요. 베를린 장벽이 무너지던 때에 동독일의 배경을 하면서 우리가 생각하는 통일에 대해서 이야기하고 있는 영화들입니다. And in between the two films, Jung So Lee, an expert on German films and professor at Eva Women's University, is so kind to give us a short lecture about the situation that is depicted in the films. 그리고 이 영화에서 어떤 배경을 통해서 설명되고 있는지 이화 여자대학교 교수님인 이준서 교수님께서 특별한 강연을 준비하셨으니까 이것 또한 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. Before I end my short greeting, I want to thank Song Ryun Cho and Suna Kim from the Gimpo International Youth Film Festival for inviting the Goethe Institute and this wonderful cooperation. 마지막으로 끝내기 전에 조성윤 집행위원장님과 김선아 운영위원장님께도 깊은 이런 좋은 국제 문화 교류 행사를 만들어 주셔서 정말 깊은 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다. And then I hope you enjoy the program. Please have fun. 즐겨주시는 것에 감사합니다. 다음은 주한 독일문화원 문화부 프로그램 큐레이터 최은영님께서 오늘의 상영자 태양의 거리를 설명해 주신 후 바로 영화를 상영하겠습니다. Next, after explaining today's screening of Stone and Alley, the program creator of German Cultural Center in Korea, Woo Jung-choi, then we will show the movie. 네, 안녕하세요. 주한독일문화원
문화부의 최우정입니다. 오늘 잘 봤습니다. 영화 태양의 거리가 오늘 첫 번째로 상영될 영화인데요. 이 영화는 레안더 하우스만 감독의 1999년 작품으로 제목 태양의 거리는 독일어로 Sonnenalle라고 합니다. 이는 실제 서베를린과 동베를린을 관통하는 도로의 명칭입니다. 영화는 1970년대를 배경으로 이 태양의 거리에 살며 코카콜라를 좋아하고 판매집을 좋아하며 또 팝스타를 꿈꾸는 17세의 소년 미사를 중심으로 벌어지는 이야기를 그리고 있습니다. 오늘 이 영화를 시작으로 또 다양한 프로그램이 준비되어 있으니 마지막 시간까지 즐거운 시간이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. Hello, this is Woojung Choi from Goldberg Institute of Korea. The movie Sonnenallee is the work done by director Leader Hausmann in 1999. The title of the movie is Sonnenallee in German, and it is the name of an actual avenue that runs through the East Germany and the West Germany. This movie is set in the 1970s and revolves around a 70-year-old boy named Misha who loves pop music and Coca-Cola and dreams to become a pop star in the future. Starting with this movie, there will be a special lecture by Professor Jun-So Lee, as well as another movie named Goodbye Lenin will be shown. As today's event is filled with great programs, we hope you have an enjoyable time until the very end. One, two, three, four. Quacked up right once the guy coming in doesn't look all that pretty, but inside I'm right here for you. 네, 안녕하세요. 영화는 즐겁게 잘 관람하셨나요? 전문가이신 이준성 교수님께서 동독 시대를 다룬 독일 영화들에 대한 특별 강연을 해주시겠습니다. 이준성 교수님께서는 방금 상영한 영화 태양의 거리와 이어 상영될 굿바이 레닌에 대해 다룬 책 통일 이후 통일 과정으로서의 독일 통일 영화라는 책의 저자이시기도 합니다. 교수님의 특별 강연 후에는 볼프강 베커의 영화 굿바이 레닌 상영되니 끝까지 자리를 지켜주시면 감사하겠습니다. 그럼 교수님을 무대로 모시도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 다음 영화가 또 시작되고 그러다 보니까 여러분들 사실 사회주의 체제가 망한 이유 중에 하나가 욕구와 욕망을 과도하게 통제하려고 했던 까닭인 것 같아요. 혹시 화장실 가셔야 할 분들이 있으면 다음 영화 보실 수 있도록 다녀오셔도 됩니다. 예, 제가 좀 큰 소리로 하겠습니다. 우선 먼저 말씀드리고자 하는 것은 통일이라는 것 자체가 상당히 큰, 사실 아무 나라나 경험할 수 있는 그런 경험이 아닐 것입니다. 그리고 우리 역시 그런 경험들이 대단히 중요하겠죠. 흔히 많은 경우에 독일의 통일로부터 우리가 무언가를 배울 수 있지 않을까 하는 말들을 많이 하고 독일의 통일 과정에 대해서 많은 공부들을 하고 있습니다. 그런데 이 문제에 대해서 제가 생각해본 바 중에 하나는 사실은 독일에서도 통일이라는 것이 그렇게 계획적으로 이루어졌던 것이 아니고요. 다시 말하면 어느 날 불현듯 찾아왔습니다. 그리고 독일 역시, 서독 역시 그렇게 큰 준비가 되어 있지 않았고요. 그래서 제가 주목하는 바는 오히려 그런 일이 닥쳤을 때 그 다음에 우리가 과연 북한 분들이 우리와 같이 살게 되었을 때 이게 어느 정도 소통이 가능할까요? 그리고 얼마나 많은 오해를 할 것이고 얼마나 많은 무시를 할 것이고 그런 것들이 더 문제가 아닐까. 다시 말해서 통일이 진짜 이루어지는 건 통일 이후의 일이 아닐까. 예, 그런 생각을 하고 동독 이후에 그 상황들을 많이 연구하고 있습니다. 예, 일단 영화를 보시는데 저는 사실 살짝 와서 여러분들이 과연 영화를 어느 정도 이해하실까 그런 것들이 되게 궁금했어요. 왜냐하면 어마무시하게 많은 동독 나름의 것들이 촘촘하게 박혀 있어요. 다시 말하면 동독을 재구성한 케이스인데요. 우선 먼저 소개해야 할 건
방금 보았던 작품의 작가입니다. 토마스 브루스라는 작가고요. 우리가 본 영화 전에 이미 우리 같은 영웅이라는 소설을 썼습니다. 그 소설은 더 이 영화보다 도발적인데요. 동독 장벽이 무너진 것이 우리는 그걸 좀 이렇게 영웅담처럼 내지는 그 독일 동독 그 시민들의 그런 역량 이렇게 설명하는데 어떤 애가 젊은 친구가 그 고추가 너무 커가지고 그것 때문에 장벽이 터졌다 이렇게 하는 그런 식의 이야기를 할 정도로 도발적인 작가입니다. 예, 그 책을 제가 들고 다니면서 우리나라 지하철에서 읽으면 사람들이 좀 별로 안 좋아했어요. 그 책 표지부터 좀 이상하거든요. 예, 중요한 것은 우리도 사실은 이런 옛날 영화들을 다루게 되면 그 옛 시절의 그런 오센틱한 모습들 그를 담기 위해서 일종의 문화적인 오버코딩을 합니다. 여기서도 그런 것들이 상당히 많이 있습니다. 예. 여러분 혹시 영화 보시면서 여러분들이 웃으셨던 그래도 이렇게 장면 중에 하나가 그 TV가 다 꺼졌는데 그래서 이제 시험 방송 나오고 있는데 이러고 쳐다보고 있는 사람들 보셨죠? 그게 다 이유가 있는 겁니다. 예를 들어 설명을 하자면 왜 그러냐 하면 드레스덴은 서독 방송에 나오지 않는 지역이었습니다. 그래서 독일 사람들, 동독 사람들끼리도 놀릴 때 아는 거 없는 계곡에 사는 사람들이라고 불렀습니다. 그 사람이 베를린에 와서 갑자기 서독 텔레비를 볼 수 있게 되니까 이렇게 놀란 거죠. 네. 이런 식으로 대단히 많은 것들이 숨어 있고 제가 유학을 했던 시절이 95년부터 99년이고 베를린에서 유학을 했습니다. 근데 그리고 바로 99년에 이 영화가 나올 때 제가 이 학위가 끝나던 시점이었어요. 그런데 그때 제가 이 영화에 대한 되게 좋은 기억이 있었던 건 사실 동독 사람들이 서독 사람들과 어울려 살기 시작한 지가 한 5년 이상 되었지만 여전히 동독 사람들은 주눅 들어 있었고요. 그럴 수밖에 없죠. 더군다나 서독 사람들에게는 갑자기 많은 통일 비용 때문에 세금도 더 걷고 뭐 이런 일들이 벌어지니까 민폐가 되는 셈도 있습니다. 그런 것들을 막기 위해서 그러고 있었던 차에 이 영화가 나오면서 이 동독 친구들이 저도 동독 출신 친구들이 있었는데 되게 막 이게 이런 건 무슨 뜻이야 이건 너는 몰랐지 뭐 이렇게 되는 그 과정 자체가 상당히 신기한 저로서도 몇 년간을 독일에 있으면서도 경험하지 못한 그런 경험이었던 좋은 추억이 있습니다. 여러분들이 사실은 이렇게 조용하게 제 말씀을 들어주실 줄 몰랐어요. 네, 이 순간은 되게 어수선한 순간일 줄 알았어요. 그래서 제가 여러분들을 시선을 그래도 주목시키기 위해서 제가 번역한 책들을 몇 권 가져왔어요. 이제부터 가끔씩 질문을 드리면서 맞추시면 선물도 드릴게요. 네, 자 일단 오버코딩 중에 하나가 뭐냐 하면 이런 류의 작품들에서는 작가들의 그러니까 등장인물들의 이름들 자체가 이미 뜻을 가지고 있습니다. 자, 주인공 이름 뭐였죠? 예, 미히아입니다. 미히아는 도대체 왜 하필 그 많은 이름 중에 미히아라고 지었을까요? 혹시? 엔딩곡 때문에. 예, 그럴 수도 있습니다. 하지만 그거보다 더 중요한 게 있습니다. 예, 통일과 관련돼서 미히아 하면 예, 그렇습니다. 이런 것을 제가 묻지도 않았는데 답을 하시면 제가 학생들에게 선물을 줄 수 있는 기회를 박탈하시는 겁니다. 예, 그래서 저는 되도록이면 학생들에게 묻도록 하겠습니다. 특히 제가 여대에 있다 보니까 여학생들에게 주로 묻도록 하겠습니다. 예, 그러면 우리가 두 번째 볼 영화는 거기에 주인공 이름은 또 알렉스입니다. 알렉스. 왜 하필 알렉스까? 왜 알렉스까? 여러분 중에 사실 베를린이라는 것이 대단히 상징적이고 정치적인 역할을 했던 도시입니다. 우리나라가 북한과 갈라지는 것은 완전히 갈라져 버렸습니다. 하지만
독일에서는 베를린이라는 곳이 동독 안에 들어있으면서 존재하죠. 그렇기 때문에 정말 그 대미산기 고수도치의 역할을 했다고 표현을 합니다. 소화가 안 됩니다. 계속 들락날락거리고 소통이 이루어집니다. 그리고 베를린에 여러 가지 일들이 있으니까 그런 것들을 경험할 수 있게 되죠. 베를린이라는 도시를 생각하면 사실 특히 동독 지역에 있던 것 중에 대단히 중요한 지역이 있습니다. 그 건물이 있습니다. 혹시 기억나는 내지는 지명이 있으신가요? 베를린 무슨 광장 들어보셨어요? 아, 예, 브란덴부르크 그 문을 지나기도 하죠. 그 문을 지나서 저쪽에 가면 예, 공산주의 국가라서 그런지 시청 자체도 붉은 시청입니다. 붉은 벽돌로 지은 시청이 있습니다. 그 시청 앞에 베를린에 이렇게 생긴 탑이 하나 있는데 거기가 그 광장 이름이 뭐죠? 예, 베를린 알렉산더 광장입니다. 그 알렉산더를 줄여서 알렉스라고 불렀습니다. 예, 그러면 그러면 왜 주인공 이름을 알렉스라고 지었을까라고 했을 때 여러분 이제 보실 영화라서 제가 이제 너무 스포일을 많이 하면 안 되니까 그 말씀을 드리자면 이 친구가 엄마에게 잘한다고 하는 것이 방송을 위조하는 일입니다. 그 다시 말하면 그 동독에서 국민들에게 이 편향된 방송들을 보여주면서 국민들을 호도해 나가는 이미 이 영화에서 보셨죠. 그거랑 비슷한 짓을 이 친구가 통일이 된 다음에도 하는 겁니다. 그걸 잘 비교해 보시면 영화의 의미를 조금 더 깊게 알 수 있지 않을까 싶습니다. 혹시 여러분 중에 방금 본 영화를 보시면서 질문이 있으신 분은 하셔도 됩니다. 네. 중간에 얼마든지 제 말씀을 끊으셔도 됩니다. 이 당시에 가장 중요했던, 그래서 심지어 독일어학 협회에서 뽑았던 그해 언어 중에 하나가 오스탈기라는 단어입니다. 그 오스탈기라는 단어는 독일말로 오스트라는 게 동쪽이죠. 이란이에요. 네. 그 다음에 여러분도 노스탈지아라는 말을 알 겁니다. 그게 합치면 노스탈기아 이렇게 되는 겁니다. 노스탈기가 되는 겁니다. 다시 말하면 여러분 한번 우리가 상상을 해봅시다. 통일이 어느 날 갑자기 옵니다. 우리도 그럴지도 모릅니다. 네. 지금도 어떤 언론에서 보면 팬데믹 때문에 정권이 무너질지도 모른다는 그런 얘기들을 합니다. 그렇게 해서 만약에 우리랑 같이 살게 되었습니다. 근데 그러면 우리 정말 힘들 겁니다. 서독이 가지고 있던 그런 경제력보다 우리는 훨씬 못한 경제력을 가지고 있습니다. 그런데 예를 들면 다음 영화에서도 나오는 거 보면 아시겠지만 서독에서 동독 사람들을 위해서 여러 가지 일들을 합니다. 특히 환율이 아까 나왔듯이 그 50마르크 받으면 그게 250 동독 마르크가 되거든요. 그걸 1대1로 교환해 줍니다. 1대1로 교환해 줍니다. 그러면 이제 문제가 커집니다. 그런 여러 가지 것들이 있고, 예를 들면 멀쩡하게 있던 서베를린의 연극 극장이 돈이 없어서 닫아야 됩니다. 왜? 동독 사람들을 도와줘야 되니까. 이런 식이 되면 갈등이 일어나기 쉽습니다. 또 우리는 이제 동독 사람의 입장에서 한번 생각해 봅시다. 동독 사람의 입장에서 분명히 자유가 그리웠고, 여기 보시면 알겠지만 가장 큰 문제, 획일화된 상품들, 그것도 구하기 힘들고, 전화기 한 대 놓고 저 생쇼를 해야 되는 그 모습들, 그런 사회에 바나나가 먹고 싶은 사람들, 그래서 놀리기도 했습니다. 니들은 결국 나라를 바나나 때문에 팔아먹는 놈들이 아니냐, 뭐 이렇게 자기네들 안에서도 욕을 하고 그랬습니다. 이 사람들이 저희 할아버지께서는 일제시대 때 와세다를 다니시다가 그때 동경제 지진이 나면서 그야말로
막 죽창으로 찔러 죽이니까 급히 돌아오셨어요. 그 다음부터는 일본 사람들이라 그러면 진짜 이를 가십니다. 근데 되게 재밌는 건 뭐냐 하면 노래 부르실 땐 일본 노래 부르세요. 네. 그건 그 사람의 청춘이 그 시절에 있기 때문입니다. 네. 그걸 뭐라고 할 수 없습니다. 외색인의 아닙니다. 그 사람의 청춘인 겁니다. 그런 것처럼 만약에 북한 분들과 같이 살게 되었고 그 과정에서 북한 사람들이 아이 잘못했어. 그때가 차라리 더 나았어. 이런 말을 한다면 여러분 뭐라고 하시겠습니까? 네, 지금도 조금만 약간 좀 편향된 얘기를 하게 되거나 하면 그렇게 좋은 글이 가 막 이러잖아요. 근데 그럴 일은 아니라는 겁니다. 네, 그렇게 되기 시작하면 그분들을 위해서만이 아니라 사회 갈등도 비용입니다. 그런 갈등들을 최소화하는 것이 대단히 중요합니다. 이 영화들을 만든 걸 잘 보면 동독에 대한 비판도 있지만 서독 사람들에 대한 비판도 같이 있습니다. 예를 들면 영화에서 중간에 뭐 오씨, 메씨 이런 말을 씁니다. 이게 서로를 멸칭으로 썼단 말입니다. 사실은 이 영화가 지금 벌어지고 있는 사건의 시점에는 쓰이던 말이 아닙니다. 통일된 이후에 나온 말입니다. 그렇지만 일부러 넣어놨습니다. 다시 말하면 영화를 만들면서 서독 사람들도 동독 사람들에 대해서 뭔가 생각해 봐야 할 부분이 있고 내가 잘못하고 있는 태도, 너무 콧대 높은 태도. 이 영화에서도 보면 사실 그 정말 꽃미남 하나 나오잖아요. 예, 차도 너무 좋은 거 타고 다니고 그걸 그야말로 개망신을 시키는 그 씬 같은 것들은 바로 그런 기능을 하는 대단히 중요한 장면입니다. 누가 이미 들어갈 때 벌써 검문해서 다 들켰겠지. 그게 사실이 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 그런 장면들이 많이 있습니다. 정말 디테일들을 볼 것들이 많이 있는데 그것들을 지금 말씀드리기는 어렵고 마지막으로 한 말씀을 더 드리자면 이런 모든 것들이 이루어지는 과정에서 사실은 이 영화인들 뿐만 아니라 많은 작가들 이런 문화인들이 그 과정에서 자발적으로 그러니까 국가가 어떤 기획을 해서 이루어진 게 아니라 어떤 스스로 비판도 하고 또 어떤 모습을 만들어내는 대안의 모습 그렇다면 대안은 무엇인가 이런 것들이 있습니다. 영화 안에도 숨겨져 있습니다. 사실 그 독재 정권이라는 것은 어쩔 수 없이 거짓말을 할 수밖에 없게 되어 있습니다. 네. 그런데 이 영화에서는 되게 재밌게도 거짓말이 다른 주제로 쓰입니다. 굿바이 레닌 앞으로 볼 영화에도 거짓말이 아예 되게 중요한 주제입니다. 예, 기대하셔요. 진짜 재밌습니다. 예, 이 영화에서는 어떤 거짓말이 있었나요? 그 둘이 잠깐 나갔던 사이에 있었어. 뭐였지? 아빠한테 물어봐도 돼. 네, 아빠 정신 놓고 제대로 안 보셨나 봐요. 네. 말도 안 되는 일기를 쓰잖아요. 네. 여자한테 구애한답시고 세상에 초등학교 1학년 때부터 일기를 다 쓴 겁니다. 네, 그 정신은 높이 사야 합니다. 우리 배웁시다. 네. 네, 여성에게는 잘해야 합니다. 그런데 중요한 건 그겁니다. 그 일기를 쓰는 과정에서 어떤 의식이 생깁니다. 네, 물론 과장됐고 잘 보이려고 하죠. 하지만 거기서 어떤 의식이 생깁니다. 네, 이 영화, 이 앞으로 볼 굿바이 레닌도 마찬가지입니다. 그 영화에서 얘기를 하자면 거기는 아예 아들이 그야말로 거짓말을 하는 것 자체가 우리나라 영화 중에 조명남 감독님이 만든 강큰 가족이라는 영화가 있습니다. 그 영화와 사실은 상당히 맥을 같이 하는 그렇다고 해서 어떤 영화가 어떤 영화를 보고 따라한 게 아니고요. 정말 공교롭게도 거의 동시에 같이 만들어진 영화입니다. 그리고 한 가지 더 있습니다. 두 영화의 또 하나의 공통점 중에 하나는 사실은 무대 미술을 맡으신 분이 같은 분입니다. 로타 트롤레라는 분인데요. 그래서 이 앞에 소네날레 우리가 본 그 태양의 거리에서는 그래도 아무래도 그
비용적인 문제들이 있어서 조금 덜 심합니다. 이건 바벨스베르크 스튜디오에서 7,000 그러니까 한 2,000평 조금 넘게 에다가 만든 세트입니다. 예. 반면에 굿바이 레이디는 세트도 있고 실제 장소도 같이 사용하고 그렇게 만들었거든요. 그러면서 두 번째 영화를 만들 때에는 훨씬 더 자연스럽게 합니다. 그런데 제가 처음에 모두에 그런 말씀 드렸잖아요. 오버코딩하게 되어 있다. 그런 것들을 많이 집어넣게, 눈에 띄게 집어넣게 되어 있다. 그랬을 때 그것들을 그러면 사실 제일 기본적인 이유는 분위기를 만들기 위해서입니다. 그런데 사실 그것보다 더 중요한 것은 그런 분위기가 아니라 그것에서 더 나아가서 그게 주제가 되는 것. 그게 이야기 자체에서 우리에게 생각거리를 만들어내는 것. 그런 것들이 중요한 것 같습니다. 이렇게 보시고 이게 뭔가 눈에 띈다. 두 번째 영화를 보시면 겹치는 장면들도 있고 다른 장면들도 있을 겁니다. 그 물건들 같은 것들이 특히 그럴 겁니다. 한번 도대체 동독에서의 삶은 어땠을까? 예, 사실 오늘 정말 그 다양한 연령층이 이렇게 모이신 걸 보고 제가 참 그게 너무 좋았는데요. 혹시 연세 드신 그래도 나이가 조금 지긋하신 분들은 우리도 사실은 통금도 있었고 모두 못하는 그런 노래들도 다 검열당하고 뭐 이런 시절이 있었잖아요. 그런 것들을 생각해 보시면 도대체 그랬을 때 우리가 뭘 원했던가. 이 영화에서도 사실 공연히 이 서방의 그 음악들, 팝 음악들을 들여오고 있는 게 아니고요. 그렇게 들어왔을 때 그건 사실 동서독의 젊은이가 모두 둘 다 이미 그 분야에서는 통일되어 있었다. 다만 한쪽이 좀 힘들었죠. 저도 사실 어릴 때 백현 구하러 다니라고 되게 막 여기저기 다니고 그랬던 경험이 있고 속기도 하고 뭐 그랬었습니다. 그러니까 어떤 나라, 어떤 문화의 어떤 역사에 아주 디테일이라서 그 나라에만 있는 것도 있지만 사실 이 두 영화가 대단히 성공한 이유는 그것보다는 우리에게 일반적으로 호소할 수 있는 것들이 있지 않아서일까 싶습니다. 이제 너무 많이 하면 다음 영화 볼 시간이 없으니까 여기까지로 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 먼 길까지 함께 참여해 주시고 행사 끝까지 지켜봐 주신 모든 시민분들께 크게 감사드립니다. 김포국제청소년영화제는 김포 시민 여러분들의 마을 공동체가 함께 만들어가는 전 세계에서도 매우 드문 특별한 국제영화제입니다. 항상 지지해 주시고 응원해 주셔서 깊이 감사드립니다. 아쉽지만 이제 행사의 막이 내려지고 있네요. 긴 시간 동안 자리를 지켜주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 내년에도 이곳에서 주한 독일문화원과 함께하는 평화상영회로 다시 뵙기를 바라며 또 멋진 국제교류 행사로 찾아뵙는 김포 국제청소년영화제가 되겠습니다. 수고해주신 주한 독일문화원에 감사드리며 관객 여러분들께 다시 한번 크게 감사드립니다. 안전한 귀가하시고 편안한 주말 되세요.